of Estoppel. So yesterday we have seen that section 115 of the Evidence Act speaks about the doctrine of Estoppel. 115ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ವಿಬಂಧದ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿಬಂಧದ ತತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಬಂಧ ಕೇಳಬಹುದು. So defense, so this is a defense. It's not a weapon to be used, but it is a shield to be used. That is stated by the English courts that estoppel is not a sword, but it is a shield. That means estoppel cannot be claimed as a cause of action, but estoppel can be claimed as a cause for defense. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಾಮ್ claiming something which he has no right to claim because he has already by his acts or by his actions or by his declaration made somebody to believe that he can act upon that, and after that that other person has acted upon that, and he has reached a stage where he now when the person claims that he has he claims that he has not said that, then he can say that the person who has acted upon can stop the person or can say that you are stopped from claiming this, you are stopped from saying this, because it is you who have promised me, it is you who have declared, it is you who have made me believe that these circumstances exist. ಅಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ನಂಬಿಸಿದಿರೋ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಈ ತತ್ವದ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಇದೆ. So that means the conditions of estoppel are two. First of all, there should be a representation, which we have seen yesterday in the form of cases. The first case which we discussed was Sharat Chandra Day versus Gopal Chandra Laha, where a widow has mortgaged her property, and later on she sells the property is sold by the son and the daughter, and then the person who purchases when he wants to get the possession is not allowed on the ground that there is an estoppel. So that is they are stopped from once they have sold it to a person, then you cannot say that the sale is not proper. On that ground he cannot claim it back. So that was but the court said that the valid mortgage was created because the person who was a mortgagee has acted upon the belief that the woman was having a right to mortgage it to him. So ನನಗೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಈ ಅಡಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವರ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರೈಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕೇಸ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. Then we discuss another case, that is Mercantile Bank of India Limited versus Central Bank of India Limited, where a firm of merchants had some railway receipts against goods booked with the railways, and the value of the goods was already stated by them to the railways. Later on, when they said that the value is more, they were stopped from claiming
more value for the goods because they were the persons who had represented. So ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದ ಮಹತ್ವ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಸ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಅದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಂಬಿಸೋದು, ತಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ, ತನ್ನ ಮಾತಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಂಬಿಸೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೊದಲೇ ಅಂಶ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿರ್ತೀರಾ ಅವರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ who believes that the facts, set of facts exist. The person who believes that the set of facts exists goes further relying upon his words. ಇವನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಂಶ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ and he would suffer a loss if the representer or the defendant is allowed to go back on his statement. ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಯಾರು ಆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಯಾರು ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬದಲಾಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಹಾನಿ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ there are several cases. See, when for example the person has applied for a course, okay, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ there is a course which has been introduced by an university saying that those who undergo this course will be taken as physical instructors, physical education instructors in our center. Now this is done by the government. Government has that is a university which is run by the government, and it was which was recognized by the government, and the government later on ಡಿ-ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ದಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿ-ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ದ by filing a case. So ಇದು ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಯಾಣ. Suresh Pal versus State of Haryana. In this case, the number of candidates who were taken admission, they claim that they have a right and the course should be continued, it should not be de-recognized. Now the question is whether the government was permitted to de-recognize. The court says the government was not permitted to de-recognize the course because the candidate has changed his position. He has altered his position. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ he has entered into, ಅವರು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ he has altered his course. So he has to be taken as a physical education instructor. This is one case. ಎರಡನೇ ಕೇಸು, we can discuss one more case, that is Raju versus Annaya. ರಾಜು ವರ್ಸಸ್ ಅನ್ನಯ್ಯ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರವ್ರ ಶೇರ್ ಅನ್ನ, ಅವರ ಪಾಲನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. there is a family partition and every person who is a member of the family, he has taken part in that settlement. He has signed also, and they have taken their share. The family members have taken their shares, and it has continued for a lot of years, for a number of years, and there is no objection from either of the sides. After several years,
after several years, one of the member wants to get the mutation in the records in his name. ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಿಭಾಗಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಸನ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಎಸ್, ನಾನು ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಈ ಕೇಸನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸರ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಡೀಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಜಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಷೇರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಜು ವರ್ಸಸ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ 2003 ಕರ್ನಾಟಕ, 2003 ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸ್ ಇದು, ರಾಜು ವರ್ಸಸ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅವರ ಸ್ಥಾನನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕರಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, whether the government is stopped from doing certain things because they have promised you something at the time of that contract. So if the government, is there a promissory estoppel against the government ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಿಬಂಧ ಕೇಳಬಹುದಾ? ಈ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಬಂಧ ಆಗಿರುತ್ತಾ? So you can you stop the government from taking certain steps on the ground of promissory estoppel? A very important case is a very old case, that is Central London Property Trust Limited versus High Trees House Limited. Central London Property Trust Limited versus High Trees House Limited. High, HIGH, High Trees, TREES, High Trees House Limited. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸುಮಾರು ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. There is a block of flats was let out for a period of 10 years on an agreed rent. Now after that, flats ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ this flat was let out to a number of people, but in the meantime there was a war. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೋರ್ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ agreed to be let out by people. They do not come and occupy the flats. So when they do not occupy the flats, they say that we are not bound to pay the rent, because after the war took place, and after the war there was a period when they were all vacant. So the landlord makes an agreement. He says that, okay, we are not asking you for the full rent. I will take half the rent for that war period. ಆ ವಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಯುದ್ಧದ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ರೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ಅರ್ಧ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಬಾಡಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ವಾರ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ
ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ. ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಅರ್ಧ ರೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟೇ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ this was a promise only for the war period, it was not for the next period. So it went to the court. The court held that the landlord is entitled to restore the rent which was agreed before, because he has specific. ಅವರು ನಂಬಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾರ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಯುದ್ಧ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಧ ರೆಂಟ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ತರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಲೀಫ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಇವರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಡೆದು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಅವರು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಇವರು ಬರೀ ಆ ಯುದ್ಧ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ he is entitled to claim, ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪದಂಪಟ್ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದ ಕೇಸ್. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪದಂಪಟ್ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ಸ್ versus state of Uttar Pradesh. State of Uttar Pradesh had given a grant to start units, industries in a new area which was a new industrial area. ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾರು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 3 ವರ್ಷ ತನಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. So the government has said that those who start the factories in this area will not be asked to pay sales tax for 3 years. Once now this person Motilal Padampat, he sets up a vanaspati plant. ವನಸ್ಪತಿದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅವನು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಗ್ರಿ ಟು ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೌ he proceeded with his plant, but at the time when the plant was under construction, ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 3 years ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಆದ್ಯನ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ನಾವು ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್. ಅವರು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟು ಹೊಸ ಇದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವರ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಬಂಧದ ನ್ಯಾಯ ಲಾಗು ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ Estoppel. It is available in defense only. So he cannot file a case on the ground of Estoppel anta avardu contention irutte. Now there was a comparison between Indian law and English law. In the English law it is taken only as a defense, not as a statutory action. So ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ that our Supreme Court says that once the government has given a promise, it cannot go back on its promise. So a promissory estoppel applies to government also. Sarkarad mele agutte. And to claim his rights, the person, because he has believed the policy and he has taken the stand, he has started his industry, and therefore he is able to
ask for the doctrine of estoppel. So doctrine of promissory estoppel can be evoked even where a case does not satisfy the requirements of estoppel, as in section 115. 115 ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there was a representation, he has altered his stand, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಅವರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಲೆ, ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಆಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಇನ್ನೂ ಶುರುನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನಿನ್ನೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Here the government should be bound to carry out the promise even though the promise was not recorded in the form of a formal contract. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಂಧನಗಳಿದೆ. Promissory estoppel cannot be asked available against the legislative functions of the state. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಶಾಸನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಶಾಸಕೀಯ ಹಕ್ಕಿನ, ಶಾಸಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್, ಶಾಸನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ, ಇದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಧಿಕಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾವರೇನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎ ಲಾ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಲಾ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ವೋಕ್ this estoppel to prevent the government from discharging their functions under the law. ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರವೃತ್ತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ನೀವು ನಿಬಂಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೌದೌದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ he acts outside the scope of his authority. ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಸೀಮೆಯ ಆಚೆ ಅವನು ನಡೆದಿದ್ರೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂಧನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then when suppose the person tries to say something which he has no authority to say, one. Second, which is against the rules ಏನಿದೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆಗ ಆ ವಾಗ್ದಾನನ ನೀವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾನೂನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. So the Supreme Court says that the law can be settled that where the government makes a promise knowing or believing that it would be acted upon by the promisee. ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರಿವು ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅವರು ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the government should be held bound by the promise, and the promise should be enforceable against the state government at the instance of the promisee,
ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 299 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪದಂಪಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ there are several cases even after that where the promissory estoppel has been taken to be enforceable. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ whenever there is a promise by the government, then even it can be used to enforce your rights. ತನ್ನ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಈ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ನಿಯಮನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪರ್ ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಪರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭೂಮಿದು ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ UT ಚಂಡೀಗಢ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ UT ಚಂಡೀಗಢ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ there is one more case, similar case, where is ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುವೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬೈ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾವು ಮನೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. ಇದು ಷರತ್ತು ಏನಿತ್ತು, ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಆ ಷರತ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಖಾರಿಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್, you have to, the person has spent a lot of money and efforts to get the necessary approvals. ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಮನನೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಅದು ಮನೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದ money rate has gone up, then you can ask for a escalation amount.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ರೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ರೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೇಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಆದರೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ or government authorities also, estoppel can be invoked. So estoppel can be invoked to make the person promise, the person who has promised go according to his promise. It cannot be invoked to render valid a transaction which it is invalid. ನೀವು ಏನು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಂದನೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಊರ್ಜಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಸನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ಸ್, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಬಂಧಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 116 ಮತ್ತೆ 117. ಸೆಕ್ಷನ್ 116, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆನೆಂಟ್ and of licensee of person or of person in possession. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಏನೋ ಟೆನೆಂಟ್, ಬಾಡಿಗೆದಾರ. ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಘೋಷಣೆ, ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಲೋಪದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವನು ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವನ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೇನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಣಿಗೆ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಗೇಣಿಯು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈಗ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಗೇಣಿದಾರನು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಗೇಣಿದಾರನ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವವನು ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನು ಈ ಗೇಣಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಇದ್ದ ಅವನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಕ್ಕು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೇಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಹಕ್ಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ or a person claiming through such tenant shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property. ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತು ಗೇಣಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೇಣಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೇಣಿ ಹುಟ್ಟಿದಾರ ಆ ಮಾಲೀಕ, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಬಾಡಿಗೆದಾರಕ್ಕೆ, ಗೇಣಿದಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ he has gone through that contract knowing that person is a landlord. So when a person gives a place on rent, the tenant is stopped from claiming during the continuance of the tenancy. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the tenant cannot claim the authority of the landlord over the property. So the title of the landlord over the property. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಮಾಲೀಕನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನುಜ್ಞಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸೆಷನ್, ಅವನ ಪೊಸೆಷನ್ ಇರುವಾಗ, ಅವನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇರುವಾಗ, ಅವನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಪೊಸೆಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ who is came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅನುಜ್ಞಪ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಅವನು when he has given the license to a person, and that other person when he comes to the possession, he cannot claim that the person who has given me license does not have the right to
ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಪೊಸೆಷನ್ ಇಂದಾನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ it is an estoppel because he is estopped from saying that you don't have the right, because he sees that he is having a right and he takes it from him. So this cannot be questioned. So section 116 provides for estoppel of a tenant against a landlord and licensee against his licenser. So ಯಾವುದೇ ಅಂಥ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಂಥ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಹೊಂದಿರುವವರ ಅನುಜ್ಞಪ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಅನುಜ್ಞಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಥ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವನು ಹೊಂದಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 116. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ tenancy, he did not have the right title. You cannot question that, okay? But when he is already as a tenant, he has been taken as a tenant, subsequently there is a he knows that, it comes to his knowledge that subsequently there is a contract between the landlord and somebody else, and some other person gets the title on the property. Athara adre then he can say that the other person has a title. So it doesn't stop him from saying that. But ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ in one case the Karnataka High Court refused to allow a tenant to question the title of a person who had purchased the premises from the landlord. So what happened is, one person purchases the building from the landlord of a tenant. The petitioners ask for the possession. Now he says that the person who has purchased does not have a right anta heltane. So this is R.G. Hiramat versus Krishnappa. R.G. Hiramat versus Krishnappa. Have you understood, Purushottam? R.G. Hiramat ವರ್ಸಸ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ, ಈ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅವನ ಮಾಲೀಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರು ಪೊಸೆಷನ್ ಕೇಳುವಾಗ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಇವನು ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಇದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಯಾರ್ದು ಇದೆ, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಇದು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆನೆನ್ಸಿ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 116. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಬ್ ಟೆನೆಂಟ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸೊತ್ತು, ಅವನಿಗೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವನು ಟೆನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ರೈಟ್ ಇಂದ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದ ಟೆನೆಂಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ರೈಟ್. You cannot claim that right on the ground of estoppel. So this is 116. Coming to 117. Estoppel of acceptor of a bill of exchange, bailee or licensee. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೇಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪರ್ಪಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ.
ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆದಾರನು ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆದಾರನು ಆ ಧನಾದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬರಹ ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ acceptor of a bill of exchange shall not be permitted to deny that the drawer has authority to draw such bill or to endorse it. ಈ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಹಿಂಬರಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailer or licenser had at the time of the bailment or license commenced authority to make such bailment or grant such license. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಸರಕು ರಕ್ಷಕ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಬೇಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸರಕನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ರಕ್ಷಕ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅನುದಪ್ತಿದಾರ, ಯಾರೋ ಅನುದಪ್ತಿಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸರಕು ಅವನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಇಡಲು ಅವನಿಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬೇಲರ್ ಆರ್ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್. There is one explanation to this. The acceptor of a bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn. ಆದರೆ ಈ ಬಿಲ್ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವನ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದೇ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಹಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಬೇಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇಫ್ ಎ ಬೇಲಿ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ goods bailed to a person other than the bailer, he may prove that such person had a right to them or against the bailer. Andre if a person he is a bailee, he is in possession of the goods, but he comes to know that some other person is having a right on that. The person who has given to me the goods does not have the authority. Actually the right is by somebody else. So if the bailee gives this goods to somebody else, this happens, when if a person is a finder of a lost goods, he is in the position of a bailee. Do you know that? I think you have studied in the contract of bailment, right? So I hope you are understanding what I'm saying. So if a person is a bailee, now when he finds some goods which is lost, okay, the finder of the goods is like a bailee. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಓನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಲೀಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಮಾಲೀಕನ ಹಕ್ಕು ಇವನ ಹಕ್ಕಿಂದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫೈಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೇಲಿ. ಅವನು ಒಂದು ಸರಕು ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗುಡ್ಸ್. Now this person who has delivered the goods bailed to a person other than the bailer. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೇಲರ್ ಯಾರು ಇವನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ರಕ್ಷಕ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಲೀಕ ಬೇರೆ ಅವನು.
ಈ ಮಾಲೀಕ ಬೇರೆಯವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವನು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಇದು he is sure that person is the owner. He is convinced, ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನು ಓನರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ, he cannot deny the right of the bailee at the time of giving the bailment. ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇವನ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ he can say that to whom I have given the possession of the goods, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅವನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. he may prove that such person has a right to them as against the bailer. So this is a special kind of estoppel, that is along with expression 1 and expression 2 you have to read this. So estoppel of acceptor of a bill of exchange or bailee or licensee. So in all these cases, when a person admits that he has done something, okay, say for example, now a person admits that he has executed a promissory note. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಪ್ರತಿಫಲ ಇತ್ತು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ, ರುಜುವಾತಿನ ಭಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಫಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. he cannot say that the person who has to whom I have given the promissory note. So it applies to such conditions also. Then a bailee of goods cannot say against the demand of the bailer that the return of goods is not due to the bailer. ಈಗ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಇವನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬೇಲರ್ಗೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. So a bailee has a duty to hand over the goods to the bailer as soon as the purpose is fulfilled or as soon as there is a demand. If he cannot question the right of the bailer to give the thing on bailment, ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅವನ ಅಧಿಕಾರ, ನೀನು ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So these are the things where in special cases the person is stopped from taking that particular stand. So we have studied the doctrine of estoppel from section 115 to 117. So in 115 specifically the person in what condition the estoppel can be claimed has been mentioned. So you have to know that what are the ingredients of the section. The ingredients of the section are very, very clear. So a person by his declaration, by his act, by his representation, that is a declaration, act or omission, three things. Intentionally, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ means knowingly ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂದೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ he has made him do it or he has permit, ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. he has caused or permitted another person to believe a thing to be true. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿಜ ಇದೆ,
ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಸಚ್ ಬಿಲೀಫ್, ಆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅಂಶ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಏನು, ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಇದರಿಂದ, ಲೋಪದಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಸಚ್ ಬಿಲೀಫ್. ಬಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ laid down the principles that he should have done something to show, he should have acted on that belief. ಅಂತ ಬಿಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮನೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೌದು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಜಿನೂ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ they have acted upon that belief. So they should have acted on that belief. Then in any suit or proceeding between himself and that person, he or his representative cannot deny the truth of that thing. ಅವನ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸತ್ಯತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 115 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ಸ್ 116 and 117 relating to the tenant, the licensee, that is 116, relating to the a person who is a licensee also, and a bailer or a bailee, and a person who accepts the bill of exchange. Idar ಬಗ್ಗೆ section 117. About this, section 117 says this. I hope you have understood the theory, that is the principle of estoppel, along with the cases. Have you all understood? So we will stop today, and we will continue tomorrow with chapter 9. Now we will be more into the actual working of the evidence before the law court. That is, bringing the evidences or bringing the witnesses in front of the courts. Witnesses in front of the courts, and those who are witnesses, how they testify, how they can be cross-examined, and what are the principles of cross-examination, what are the principles of re-examination. All these things we will be discussing. Actual oral evidence in front of the court, that is of witnesses. So the next topic will be of witnesses, section 118. We will be discussing tomorrow. So thank you all students for having attended the class, and please be sure that your names have appeared here. You have typed your names so that I will know that you are here, and please continue to share it. You can share it with your friends. Anybody are free to attend, because it is a open channel, and you can ask anybody to subscribe to that, so that the next whatever we'll be doing, they will be getting the notifications about that. Thank you very much.